Dear students, our next heading is discussion on Newton's law expected in 5 mark question. Okay. So Newton's law or vector law. Why we say vector law? F equal to ma. This is second law equation. Force is a vector, acceleration is a vector. Okay. So it is a vector equation. So it is equivalent to 3 scalar equation while we writing in Cartesian coordinates. First we have write in the Cartesian system fxi vector plus fyj vector plus fzk vector, and here acceleration. So acceleration m is a scalar. So actually one more step by here write. First general equation is f equal to ma. Okay, first we write f into its component. So f of x I cap, f of y j cap, and f of z k cap. Okay, so mass is a scalar and acceleration is a vector. ax I cap plus ay j cap plus az k cap. ஓகேவா? இப்போ m மல்டிப்ளை பண்ணால் இதெல்லாம் கிடச்சிருமா? maxi plus mayj plus mazk. Comparing corresponding x coordinate, that is unit vector I on both sides, fx equal to max ne first equation. அடுத்து comparing y component on both sides, fy equal to may. Comparing z component on both sides, fz equal to maz. So for a single vector equation we get 3 scalar equation. That is so far we discussed. Okay, so this is tell that the acceleration along the x direction, because it depends only the component of force acting along x direction. This is the acceleration along y direction. This acceleration depends on the force acting on the y direction. இது acceleration along எந்த direction? z direction. இது எதை depend பண்ணியிருக்கோம்? Force acting on the z direction depend பண்ணியிருக்கோம். Okay. From the above equation நம்மளுக்கு என்ன information கிடைச்சிருக்குன்னா, force acting along y direction cannot alter the acceleration along x and x direction சொல்லலாம், z direction சொல்லலாம். ஏன்னா y component of force வந்து y componentல இருக்கக்கூடிய acceleration மட்டும்தான் அது மாற்றும். அது x componentயோ z componentயோ மாற்றாது. In the same way, z component என்ன பண்ணாது? Cannot affect the acceleration along y direction and x direction. Okay, this is very important while solving the problem. இப்போ force வந்து z directionல act ஆகுதுன்னா z component மட்டும்தான் alter ஆகும், x and y component alter ஆகாது. Okay, and acceleration experienced by the body. அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது அதனுடைய வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ்னால் டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்போ ஆக்சிலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை த பாடி அட் த டைம் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா, த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பாடி அட் தட் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம். அந்த நேரத்தில் அது மேலே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதோ அதை பொறுத்து தான் ஆக்சிலரேஷன் ஆகும். இப்போ வந்து இப்போ ஒரு பாடி இருக்குது, இது மேலே சம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ இட் வெலாசிட்டி சேஞ்சஸ், வி சே இட் கெட் ஆக்சிலரேஷன். இப்போ இது இந்த டீங்கிற டைமில் நடக்குது அப்படின்னா, இந்த டீங்கிற டைமில் இதில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய இந்த ஃபோர்ஸை பொறுத்து தான் இந்த ஆக்சிலரேஷன் இருக்கும். சப்போஸ் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே எவ்வளோ ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகிருக்கலாம், அது வந்து இந்த டைமில் நம்ம கால்குலேட் பண்ண மாட்டோம். இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த force which acted on the body
பிஃபோர் த டைம் t அப்படின்னு சொல்கிறான். ஸோ இதை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணால் f ஆஃப் டைம் t, tங்கிற டைமில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இஸ் proportional to the acceleration at the time of t அப்படின்னு சொல்கிறான். So acceleration of the object does not depend on the previous history of the force. அதுக்கு முன்னாடி அது மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் கிரிக்கெட் பார்ப்பீங்க, இது ஐபிஎல் சீசன், அதை பேஸ் பண்ணியே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள். a spin bowler or fast bowler throw the ball to the batsman. அப்போ ஸ்பின் பால்னால் அவர் மெதுவாக எறிவாரே, ஃபாஸ்ட் பால்னால் அது வேகமாக போகும் அப்படின்லாம் நம்ம நினைப்போம். ஆனால் நம்ம லா படி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒன்ஸ் த பால் லீவ்ஸ் ஹிஸ் ஹேண்ட், அந்த பவுலரோட ஹேண்ட்லேருந்து வெளியே வந்துச்சுன்னா இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்லி கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் அண்டு ஏர் ஃப்ரிக்ஷன். அங்குள்ள கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸும் ஏர் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் தான் எதை தீர்மானிக்குது, அந்த வேகத்தை தீர்மானிக்குது. தட் இஸ் த ஆசிலரேஷன் ஆஃப் த பாலை தீர்மானிக்குது. ஸோ ஆசிலரேஷன் ஆஃப் த பால் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஹவு த பால் வாஸ் த்ரோடு, ஹவு த பால் வாஸ் பவுல்டு, எப்படி அவர் பாலை வந்து பவுல் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத டிபெண்ட் பண்ணிடல. அது கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸும் ஏர் ஃப்ரிக்ஷன் தான் டிபெண்ட் பண்ணுது. த ஆசிலரேஷன் ஆஃப் த பால் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஹவு த பால் வாஸ் பவுல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, ரைட். ஏன்னா அந்த பேட்டில் படும்போது அந்த இடத்துல அந்த கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸை பொறுத்து தான் அதனுடைய ஆசிலரேஷன் இருக்கும். ஸோ லோவாக ஹையர் ஸ்பீடாக அவர் எரியிறதை பொறுத்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து, இன் ஜென்ரல் த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் மே பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன். ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய டைரக்ஷன்லேயே அந்த ஆப்ஜெக்ட் மோஷன் மூமெண்ட்டில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. தோ இன் சம் கேசஸ் த ஆப்ஜெக்ட் மே மூவ் இன் சம் சேம் டைரக்ஷன், ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்குது. ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுதோ அதே டைரக்ஷனில் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது. அதே நேரத்தில் எல்லா நேரங்கள்லையும் அதே மாதிரி இருக்காது. இட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் ட்ரூ. அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கான். மொதல் கேஸ் என்ன சொல்ல போகிறோம்னா, ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் ஆர் இன் த சேம் டைரக்ஷன், ஒரே டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸும் மோஷனும் இது பண்ணுறது. ஸோ ஆப்பிள் ஃபால் டுவோர்ட்ஸ் த எர்த். அப்போ எர்த்தில் என்ன ஆகுது, ஒரு ஆப்பிள் கீழே விழுகுது. அப்போ கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குது, டவுன்வேர்டில் ஆக்ட் ஆகுது. அந்த ஆப்பிளும் கீழே தான் வருது. அப்போ அதனுடைய வெலாசிட்டியும் கீழ் நோக்கி தான் இருக்குது. அப்போ both gravitational force acting downwards and its velocity, that is the direction of motion, is also downward. Both force and velocity are in same direction அப்படின்னு இந்த கேஸ் ஒன்றில் சொல்லலாம். செகண்ட் கேஸில் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு கேட்டோன்னா, ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் நாட் இன் த சேம் டைரக்ஷன், ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா, the moon revolves around the earth in elliptical orbit. It experiences a centripetal force towards the earth. Okay, but its direction of motion is elliptical. It is different. Tangential directionல என்ன இருக்கும், அதனுடைய velocity இருக்கும் அப்படின்னு ரீசெண்டாக நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா, அப்போ ஸோ ஃபோர்ஸ் அண்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் ஆர் நாட் இன் சேம் டைரக்ஷன் அப்படிங்கிறது இந்த கேஸில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அடுத்து தேர்ட் கேஸ் பாருங்கள், ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். இது எப்போ சார் வரும் அப்படின்னா, when an object is thrown vertically upward, மேல் நோக்கி எறிகிறீங்க. அப்போ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும், இட் ஆக்டிங் டவுன்வர்ட், பட் the object move upward. So motion is upward but force is downward. So here force and motion in opposite direction அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்து ஃபோர்த் கேஸில் ரொம்ப கவனிக்கப்பட வேண்டிய கேஸு, இது பின்னாடி பிரீஃபாகவும் நம்ம படிப்போம். ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸ் பட் தேர் இஸ் ஏ மோஷன். அது என்ன சார் ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸ்? ஸோ அது மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது,
ஒரு ஃபோர்ஸ் டவுன்வேர்டில் ஆக்ட் ஆகுது, இன்னொரு ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸு, அதுக்கு ஈக்குவலான இன்னொரு ஃபோர்ஸ் வந்து இது ஏங்கிற ஃபோர்ஸ் டவுன்வேர்டில் இருக்குது, பிங்கிற ஃபோர்ஸ் அப்வேர்டில் இருக்குது. ரெண்டும் ஈக்குவல் மேக்னிடியூட் பட் ஆப்போசிட் இன் டைரக்ஷன் ஆகும்போது இதில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய நெட் ஃபோர்ஸ் வேல்யூ என்னது? 0. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து இந்த ரெயின் ட்ராப் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டோன்னா, டிட்டாச்டு ஃப்ரம் த க்ளவுட், அந்த க்ளவுட்லேருந்து கீழே வருது. அப்போ கீழே வரும்போது டியூ டு கிராவிட்டினால அதுக்கு டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் கிடைக்குது. அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏரை கிழிச்சிட்டு அது கீழே வரும். அப்போ ஏர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அப்போஸ் பண்ணும். ஸோ டியூ டு ஏர் ட்ராக்னா ஏர்னால ஏற்படக்கூடிய அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸு அப்வேர்ட் ஆக்ட் ஆகும். அப்போ அட்மாஸ்பியருக்குள்ளே வர 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 என்னாகும் அப்படின்னு கேட்டோன்னா, அந்த அட்மாஸ்பியரோட டென்சிட்டி வந்து அதிகமாகும் போது த ஏர் ட்ராக் என்னாகும் அப்படின்னா இஸ் கண்டினியூஸ்லி இன்க்ரீசஸ். ஸோ அட் ஒன் ஸ்டேஜ் நம்மளது சர்டைன் ஹைட்டில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டோன்னா, த ஏர் ட்ராக் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு த கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் பட் தே ஆர் ஆப்போசிட் இன் டைரக்ஷன். ஸோ தேர் இஸ் நெட் ஃபோர்ஸ் ஆன் த ரெயின் ட்ராப் இஸ் 0. அது மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய நெட் ஃபோர்ஸ் 0 ஆயிரும். அப்போ த ரெயின் ட்ராப் டிசன்ட் with a constant velocity, that is called a force 0, but there is a non-zero velocity. velocity 0 ஆகாது. அப்போ அது மேலே நெட் ஃபோர்ஸ் 0 ஆகிட்டா எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லாமல் போயிடும். அப்போ நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லா படி அது என்னாகும் அப்படின்னு கேட்டோன்னா, இட் கம்ஸ் டிசன்ட்ஸ் டவுன் வித் எ கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி. that velocity is called terminal velocity அப்படின்னு ஃபர்தர் லெசன்ஸில் வால்யூம் 2ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அப்போ இங்கே வந்து இது மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய அந்த நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து 0 ஆயிரும். அது கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் கீழே வரும். ஸோ தேர் இஸ் அ கேஸ் 0 நெட் ஃபோர்ஸ் பட் தேர் இஸ் அ மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அடுத்து வந்து இஃப் தேர் ஆர் மல்டிபிள் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் அன் ஆப்ஜெக்ட். அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, இந்த டைரக்ஷனில் ஒரு ஃபோர்ஸு F1ங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸு, இந்த டைரக்ஷனில் ஒரு ஃபோர்ஸு F2, இப்படி நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுது. இந்த டைரக்ஷனில் F3. அப்போ இந்த மாதிரி F4 நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் n ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்க. அப்போ டோட்டல் ஃபோர்ஸுங்கிறது எப்படி இருக்கும்னா, இட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு த வெக்டர் சம் ஆஃப் வெக்டோரியல் அப்படிங்கிறத நம்ம வெக்டர் சம்னே சொல்லலாம். வேற ஒன்றும் வித்தியாசமான வார்த்தை கிடையாது. வெக்டர் சம் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதை தான் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு காட்டுது. ஓகேவா? ஸோ அதை டீசெண்டாக வேற ஒரு விதமாக கொடுத்துருக்கான். இப்போ ஏங்கிற ஃபோர்ஸ் பிங்கிற ஃபோர்ஸ் இந்த மாதிரி ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பாடி மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து வெக்டர் அடிஷனாக நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும். திஸ் இஸ் த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ். A plus B give the resultant C. இது யூனிட் 2ல நம்ம வெக்டர் அடிஷன் இன் ட்ரையாங்கிள் லா ஆஃப் வெக்டர்ஸு, அதே போல் லா ஆஃப் அடிஷன், லா ஆஃப் சப்ட்ராக்ஷன்லாம் பார்த்துருக்கோம். அந்த அடிப்படையில் நம்ம நெட் ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். அப்போ செகண்ட் லா ஃபார் திஸ் கேஸ் எஃப் நெட்டை நம்ம இங்கே போடணும். ஏன்னா மல்டிபிள் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது அந்த எல்லா ஃபோர்ஸஸோட வெக்டர் சம்மில் நம்மளுக்கு எது கிடைக்குதோ அந்த நெட் ஃபோர்ஸை நம்ம போடணும். ஓகேவா? ரைட். அப்போ அந்த ஆசிலரேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டோன்னா, இன் திஸ் கேஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஆசிலரேஷன் இஸ் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் நெட் ஃபோர்ஸ். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள், போ அண்ட் ஏரோ. அப்போ இந்த ஏரோவை பிடிச்சி இழுக்கும்போது இங்கே வந்து 2 ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஆப்போசிட் இன் டைரக்ஷனாக. ஸோ நல்லா பார்த்துருவோம். அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை நான் எடுத்துக்கிறேன், இந்த இடத்துல வச்சுக்கிறேன்னா, இங்கே மேலே என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது? F1ங்கிற ஃபோர்ஸ் இந்த இதில் ஆக்ட் ஆகுது, இந்த சைடு. இது எப்படி ஆக்ட் ஆகுது? F2 ஆக்ட் ஆகுதா? இது F2 ஆக்ட் ஆகுது.
அப்போ நான் ட்ரையாங்கிள் லான்னு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், ரெண்டையும் அட்ஜசன்ட் சைட்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிளாக ட்ரா பண்ணணும். இது F1, F1ஓட அந்த ஹெட்லேருந்து எதை ட்ரா பண்ணுறேன், F2வை ட்ரா பண்ணுறேன். ஓகேவா? அப்போ இந்த இடத்துல தான் இதனுடைய ரிசல்டன்ட் இருக்கும். இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஏரோ வச்சுருக்கோம். அப்போ இது ரெண்டோட ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் தான் என்னது, நெட் ஃபோர்ஸ். நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் கிவன் டு த ஏரோ அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆன் த ஏரோ. அடுத்து நியூட்டன் செகண்ட் லா கேன் பி ரிட்டன் இன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்மில் இந்த மாதிரி நம்ம எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது எப்படி சார் இந்த ஈக்குவேஷனை கொண்டு வந்தால் பொறுங்க உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இப்போ இங்கே ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு தெரியும், எஃப் வெக்டர் ஈக்குவல் டு எம் ஏ வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஆக்ஸலரேஷன் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டியா, எல்லாம் நம்ம படித்தது தான், எதுவுமே புதுசு கிடையாது. ஓகே, அடுத்து வெலாசிட்டி எப்படி எழுதுவோம், velocity equal to rate of change of displacement. அப்போ இந்த v இருக்கிற இடத்துல நான் என்ன பண்ணலாம், இதை போட்டுலாமா. அப்போ d by dt, அப்போ v இருக்க வேண்டிய இடத்துல dr by dt அப்படின்னு போட்டுருவேன். அப்போ therefore acceleration equal to என்னன்னு வந்துடும், d square r by dt square. ஓகே, அப்போ ஆக்ஸலரேஷன் இப்படி இருக்கு, செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல். இப்போ இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆக்ஸலரேஷன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆஃப் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஸ்கொயரில் இருந்துச்சுன்னா ஆக்ஸலரேஷன் இஸ் த செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்படி தான் இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம எழுதியிருக்கோம். ஓகேவா? ஃப்ரம் திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் we can infer that Newton's second law is basically a second order ordinarily differential equation அப்படின்னு சொல்றோம். The second derivative of position vector is not zero. There must be a force acting on the body. அப்போ வந்து அந்த செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ்னு பார்த்தோம் இல்லையா, செகண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் பொசிஷன் வெக்டர் is not zero. பொசிஷன் வெக்டரை ரெண்டு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது அது ஜீரோ ஆகலைன்னா there must be a force acting on it. If no force acting on it, இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுனா, எல்லாம் ஒரே ஈக்குவேஷன் தான், MAவா, ரைட். ஏங்கிறது என்னது, ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டியா, ரைட். அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்கான், if no force acting on it ன்னு கொடுத்துருக்கானா, அப்போ f வந்து 0, அப்போ m dv by dt equal 0. அப்போ இது என்ன வரும், m இங்கிட்டு போச்சுன்னா 0வா, அப்போ dv by dt equal to 0. எப்போ dv by dt 0 ஆகும், ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாதான் என்ன ஆகும், 0 ஆகும். அப்போ here the velocity is constant. எப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகும், அக்கார்டிங் டு நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா, when there is no external force is acting on it. So if it move with constant velocity means it implies the Newton first law. So it implies that the second law is consistent with first law. அப்போ செகண்ட் லாவில் ஃபோர்ஸ் ஜீரோன்னு போடும்போது நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லா கிடச்சிருது. அப்போ இப்படி நினச்சிடக்கூடாது. So reduction of second law to the first law when no force act on the object அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. First and second law are independent laws. They can internally be consistent with each other but cannot be derived from each other. ஓகேவா? அது ஓரளவுக்கு தொடர்பில் இருக்கும், இன்டர்னலாக அது மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்குமே தவிர ஃபர்ஸ்ட் லாவிலிருந்து செகண்ட் லாவையோ செகண்ட் லாவிலிருந்து ஃபர்ஸ்ட் லாவையோ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, டெரைவ் பண்ண முடியாது. அடுத்து நியூட்டன் செகண்ட் லா இஸ் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஃபோர்ஸுங்கிறது ஒரு காஸ்,
அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும், ஆசிலரேட் ஆகும். தட் இஸ் எஃபெக்ட். அப்போ கன்வென்ஷனலி நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா, த எஃபெக்ட் இஸ் ரிட்டன் ஆன் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. அப்போ இந்த ஆசிலரேஷன் இந்த சைடு எழுதணும், இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எழுதணும். அண்டு காஸ் வந்து இங்கே ஃபோர்ஸ், ஆசிலரேஷனுங்கிறது எஃபெக்ட். ஓகேவா? அப்போ எஃபெக்டை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லையும் காஸ் தட் இஸ் த ஃபோர்ஸை ரைட் ஹேண்ட் சைட்லையும் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ திரும்ப இது ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன், ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன். இதுவும் அதாவது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன்னா செகண்ட் லா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதில் இருந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன். அப்புறம் இதிலிருந்து தான் இதை கொண்டு வந்தோங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா மொமெண்டம்னா எம் இன்ட்டு வி, எம் கான்ஸ்டன்ட் எடுத்து வச்சுக்கிடுவோம். அப்போ டிவி பை டிடி என்னது ஏ போடுவோம். ஓகேவா? அப்போ இந்த ரெண்டுமே செகண்ட் லாக்குரிய ஈக்குவேஷன் தான். ஸோ இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக சொல்லியிருக்கான். ஏன்னா ஃபோர்ஸுங்கிறது காஸ், ஆசிலரேஷனுங்கிறது எஃபெக்ட். எஃபெக்டை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லையும் காஸை ரைட் ஹேண்ட் சைட்லையும் எழுதலாம் அப்படின்னு இந்த டிஸ்கஷனை முடிக்கிறேன்.